رانا صاحب چلیں پاکستان تحریک انصاف اگر کچھ غلطیاں کرتی بھی ہے تاہم وہ ان کو صحیح بھی تو کر لیتی ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کی تعریف تو کریں گے کہ سعودیہ سے گو کے تعلقات ہمارے مثالی نہیں رہے تھے، تاہم اب جو دورہ وزیر اعظم نے کیا ہے اور آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے، ان سے پہلے بلکہ وہاں پر موجود تھے، تو اب تو معاملات صحیح کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، میں آپ کا آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا چینل گواہ ہے کہ جب ان نالائقوں کو آر ٹی ایس کو ابدی نیند سلانے کے بعد گورنمنٹ پر مسلط کیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب سعودیہ اور یو اے ای سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، یہ دوڑتے دوڑتے گئے یہ فراڈی ٹولہ اور واپس آئے۔ اس وقت بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کو کہ اس وقت بھی 1.5 سال پہلے بھی وہی گئے تھے، 2 سال پہلے تعلقات بہتر ہوئے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ اگر باجوہ صاحب نہ جاتے تو ان کو تو وہ انٹر بھی نہ ہونے دیتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈیے ہیں۔ یہ فراڈ اس طرح کر گئے کہ یہ جو 2-3 ارب ڈالر لیے تھے انہوں نے واپس لے لیے، اور ان نالائقوں کو جھڑکیں پڑیں، چائنا سے لے کر واپس کیے، اور پھر خود دیکھیں کہ جو وہاں پر فراڈ کیا جا رہا ہے، جو وہاں کی میں سمجھتا ہوں سفارت خانے میں فراڈ ہوتے رہے، جو خود نیازی نے اقرار جرم کیا، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہاں کے ولی عہد صاحب آئے تو جناب نیازی صاحب نے ڈرائیونگ بھی کی، اور اب دیکھیں کہ جب ولی عہد صاحب پہلے پاکستان آئے اس کے بعد وہ انڈیا گئے، اور پھر ٹرمپ کا دورہ جو امریکہ کا کیا تو نیازی صاحب نے کہا کہ ایک 1992 کا ورلڈ کپ اور ایک اور خوشخبری میں دیتا ہوں پاکستانیوں کو، تو پھر میرا کشمیر کھس گیا۔ میرے کشمیر کو آج 644 دن ہو گئے ہیں۔ کہاں پہ ہے عمران نیازی حکومت؟ کہاں پہ ہے ٹرمپ جو ثالثی کردار ادا کرنا جا رہا تھا؟ آج بھی جو وزیر خارجہ سعودیہ کا بیان ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں صلح کروائیں گے، تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کشمیر کی سودے بازی ہوگی۔ فلسطین ہمارا پہلا بیت المقدس ہے، وہاں پر بمباری ہوتی ہے، تو نہ عمران نیازی کو توفیق ہوئی اور نہ ہی دوسرے مسلم کنٹریز کو توفیق ہوئی کہ وہ اسرائیل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، 27 رمضان مبارک کا دن ہے، اور جب پاکستان مارج وجود میں آتا ہے تو یہ حکمران وہ مراز سعید جو کہتا تھا کہ حکومت آئے گی تو 200 ارب ڈالر آئیں گے، تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر زکوٰۃ عید الفطر کی زکوٰۃ لینے والے پروجیکٹ میں بیٹھ کر میرے پاکستانیوں کی توہین کر رہا ہے، میرے ایٹمی پروگرام رکھنے والے پاکستان کی توہین کر رہا ہے۔ یہ ناکام ترین دورہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے 1.5-2 سال وہاں پر پاکستانیوں کو گورنمنٹ وہاں سے جاب کیٹیگری سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور یہ نالائق حکمرانوں کی وجہ سے ہی پاکستانیوں کو سزا ملی۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آگے میں چاہوں گا کہ جمیل صاحب آپ سے میں سوال کروں، سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہمارے خراب ہو گئے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی خرابی جو ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری تھی یا کچھ اور وجہ تھی؟ اور دوسرا، اب کیا معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی، معاملات ٹھیک ہونے کا اندازہ آپ کو چند دن پہلے شیریں مزاری صاحب کے اس سٹیٹمنٹ سے لگا لینا چاہیے جس میں انہوں نے کھل کر کہا کہ پاکستان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ہے۔ تو ہم اگر ڈائنامکس دیکھتے ہیں پاکستان کے ارد گرد ممالک کے اور خاص طور پر بائیلیٹرل ریلیشن شپس کے، تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سعودیہ انفلوئنسڈ پالیسی رہی ہے، اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں یادداشتیں جن پر دستخط ہوئے، بہت سارے معاہدات ہوئے جن پر دستخط ہوئے، ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق MOUs ہوئے جو سائن ہوئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس آل، بڑا ویلڈ کویسچن ہے PMLN کے رہنماؤں کی جانب سے کہ بیچ میں آپ لوگوں کے اوپر جو ایک کمپلشن تھی کہ 3 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنا ہے، وہ واپس کیے تھے، تو اس کے بعد کیا اس رفٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ ہنگامی دورہ تھا، یا پھر یہ دورہ واقعتاً پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں ایک اور سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے؟ تو ابھی تک جتنے بھی سینئر اینالسٹ سے میری بات ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں
کہ कम अज़ कम जो खला एक पैदा हुआ था $3 अरब की वापसी के हवाले से, और उसके बाद पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान गू मगू की एक कैफियत थी वज़राए ख़ारजा के लेवल के ऊपर, तो वो कैफियत किसी हद तक तो कम हो सकती है। लेकिन हम अगर ये समझें कि हम सऊदीया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी से बाहर निकल पाएंगे तो ये खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। आने वाले दिनों में आपको इसके रेपरकशंस मिलेंगे, आने वाले दिनों में आपको ये डेवलप होता हुआ नज़र आएगा कि प्रेशर किस नौइयत का था, कहाँ से डेवलप हुआ और उसके असरात क्या होंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसकी बेहतरी के लिए कॉस्मेटिक विजिट तो तस्वर किया जा सकता है, चाहे इसमें पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत क्यों शामिल नहीं थी, लेकिन ये कहना बहुत बेहतर नहीं होगा कि इसके बाद मामलात ऐसे हो जाएंगे कि हम जो चाहेंगे सऊदी अरब वही करेगा, या सऊदी अरब जो 100% कहेगा वो हम 100% मानने को तैयार हो जाएंगे। तो ये हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हमेशा अरब इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी रही है, और हम उससे निकल पाएं ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी इस विजिट के बाद। ठीक पॉइंट आ गया आपका। शौकत बसरा साहब, आप भी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो सऊदीया इन्फ्लुएंस है? क्योंकि सऊदी वजीर खारजा की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो बयान सामने आया है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करेंगे, तो ये किरदार किस तरह का होगा और पाकिस्तान भी क्या इस पे एग्री है? कामरान, पहले तो अभी मैं नून लीग के भाई को सुन रहा था कि वो जी फ्रॉड हैं, पता नहीं फ्रॉड ये हैं। अब ये क़यामत की निशानियां हैं कि टीटी माफिया और ख़ुद जो पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड के, मनी लॉन्ड्रिंग के, टैक्स चोरी के, मार धाड़ के, गरीबों का पैसा खाने के, कर्जदारों मुल्क वालों का पैसा खाने के, वो लोग भी अब किस पे गुफ्तगू कर रहे हैं? खारजा पॉलिसी पे। और जिन लोगों को घर वाले घर के मामलात में मशावरत नहीं लेते, वो सफारतकारी पे और खारजा पॉलिसी पे बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या तबसरा करूं? अंदाज़ा ये करें इन बेचारों के असल में ना होश ठिकाने नहीं रही। ये एक शख्स अल्लाह ताला उसको मदीने बुला रहा था, और एक टीटी माफिया जो मनी लॉन्ड्रिंग का बेताज बात किया है, वो पतली गली से रात को वारदात डाल के बाहर निकलने लगा था। इनके होशावास जो है ना वो अपने कायम नहीं है, इनको इमरान खान फोबिया है। आप अंदाज़ा ये करें कि सऊदी अरेबिया जो, क्योंकि असल में इनके आज भी वही ख्यालात हैं। सर, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात बहुत मिसाली थे गुज़श्ता 1 साल से, और ये दौरा था वो वज़ीर आज़म वहाँ पर अल्लाह के घर में हाज़िरी देने ही गए थे, और वहाँ पर कोई दीगर बैकडोर जो मुलाकातें थीं और जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे थे पाकिस्तान और सऊदीया के, उनकी दुरुस्तगी के लिए वहाँ पर नहीं गए थे? कामरान, पहले तो एक इन भाइयों से तजिया करते हैं या किसी पार्टीज के लोग आते हैं ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि अब वो जो 70 साल का एक गला सड़ा फरसुदा निजाम था ना कि डू मोर, हमने हुक्म मानने हैं, हमारी मैं दे रहा हूँ जवाब, सब्र कर लें जवाब दे, जरा सब्र करें ना, सब्र करें। मुझे बात अब नहीं करने दे, मैंने आपने तो नहीं कहनी जो मैंने वो बात कहनी है, मुझे बात करने। अब माजी के अंदर जिस तरह ये लोग डायरेक्शंस लेते थे, हुक्मनामे लेते थे, क्योंकि इनका माल औलाद पैसा सब बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए ये तजिए ऐसे करते हैं और अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं पार्टियों के लोग। देखें, एक बात ज़हन में रखें, जो इमरान खान की हुकूमत है वो हमेशा से जो हमारी खारजा पॉलिसी का जो अव्वल असूल वो यही है कि बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। किसी के हम किसी के नीचे लग के बात करेंगे, ना हम किसी को वो वहाँ पर हमारे कुछ मुफादात हैं। लेकिन जो खारजा पॉलिसी होती है ना, सबसे पहले उसका जो एलिमेंट होता है वो ये होता है आपके अपने मुल्क के मफाद में क्या है, आपके अपने मुल्क के हक में क्या चीज़ है। बिल्कुल आप क्या कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ हम प्राइम मिनिस्टर साहब या उनका डेलीगेशन या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो वहाँ पर सिर्फ उम्रा करने गए थे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मामलात, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपस में ममालिक के साथ डिस्कस होते हैं, और सऊदी अरेबिया हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है जिसने हमें। सर, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डट के खड़ा है अब भी इमरान? तो जो पहले ताल्लुकात खराब हुए थे, जिन वजूहात की बिना पर खराब हुए थे, आप अभी तक उन पे खड़े हुए हैं? मैं गुजारिश करूं, तल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर वो हमारे साथ तल्लुकात खराब हुए थे तो क्या हमने अपने मुल्क की जो हमारी उसके ऊपर हम कुछ सौदा करने जा रहे हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।